In 1972, global leaders came together in Stockholm, Sweden for the inaugural United Nations Conference on the Human Environment. 50 years on, we face a triple planetary crisis of climate change, pollution, and biodiversity loss, as well as other planetary ills that are affecting our current and future well-being. Securing a healthy and prosperous planet for all means embarking on a joint journey where our footprint of today does not hamper the well-being of current and future generations. The Stockholm+50 conference commemorates 50 years since the UN Conference on Environment. The Ministry of Environment and United Nations Development Programme are currently conducting consultations across Sri Lanka, targeting varied stakeholders from the government sector, covering national, provincial and local government authorities, to media, youth and academia. Stockholm+50 covers three main topics. The first is a healthy planet and prosperity for all. The second, sustainable and inclusive recovery from COVID-19. And lastly, accelerating the environmental dimensions for sustainable development. The consultation aims to amplify voices across Sri Lanka, giving them a platform to really explain how they feel Sri Lanka should achieve its environmental commitments. This is to actually understand how Sri Lanka can move towards achieving its sustainable development goals, nationally determined contributions, and moving towards implementing the National Environmental Action Plan. අපි සලකා බලන සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල් නිසි ආකාරයට අපි අචීව් කරේ නැතුනොත් ඒවා අපේ සංවර්ධන කටයුතු වලදී ස්පර්ශ නොකරොත් එහෙම අනාගතයේ දගන්ත පාරිසරික අර්බුදයන් වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. අනාගත දරුවන්ගේ භෞතික සම්පත් සහ මානව සම්පත් අපි උකහාගෙන අපි වර්තමානයේ වැඩිකරුවෝ බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ගෝලීය වශයෙන් සියලු දෙනාගේ යුතුයකමක් සහ වගකීමක් වෙනවා මේවා ආරක්ෂා කරලා දීම. ජාත්‍යන්තර එකඟතාවයන් සහ ජාත්‍යන්තර සමගියාවන් සහ ඒ සියල්ල අපි මේ අවස්ථාවේදී සලකා බැලිය යුතු වෙනවා අනාගත යහපත සඳහා. ඇත්තටම ස්ටොක්හෝම් හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලොකු ගමනක් යන්නට. එහෙනම් අපි මේ සැලසුම් සකස් කර ගැනීමේදී සංඛ්‍යාලේඛන අපි භාවිතා කරන්නම වෙනවා. ඇත්තටම සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු අපි භාවිතා කරොත් අපි මේ වැඩසටහන සමග යනකොට අපිට වර්තමානයේ සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු අපි එකතු කරලා වර්තමානයේ තත්ත්වය අපිට දැනගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ තොරතුරු භාවිතා කරලා අපේ අනාගතයේ අපේ සැලැස්ම මොකද්ද අනාගතයේ අපි කොතැනද යන්න ඕනේ ටාගට් එක කියන එක කියන අපිට ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි මේ ගමන යනකොට අපිට data analyze කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි එදිනෙදාට data දැනට තියෙන තත්ත්වය ගැන collect කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ plan එක මොකද්ද plan එක කියලා බලලා plan එක implement කරලා plan එක evaluate කරගන්න. ඒත් එක්ක අපේ අදාළ අරමුණට ගියාද කියන එක බලා ගන්න මේ සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. இந்நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் இயற்கையை பாதுகாக்கிற முறைகள் தான். அதில் இப்போ இயற்கை நிறைய அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது. மரங்கள் வெட்டுறது, அதோட பொலித்தீன் பாவனை அதுக நாங்கள் அதுகளை முடிஞ்ச அளவு குறைக்கணும். அந்த இப்போ இவங்களோட நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த 8 வருடங்களில் அதை எந்த அளவுக்கு குறைக்க இயலும், இயற்கையை எப்படி பாதுகாக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. The tourism being an industry utilize the sensitive resources as well as both environment and cultural resources. How much we work toward the sustainability of those resource bases is a good time to think about it. And also the distribution of visitors into different areas, so maybe rural areas, distant areas, natural areas, is something will be a solution in the future, and also it will give a product diversification and also the destination diversification for the visitor. Inclusive sustainable initiative will give a better tomorrow where the COVID recovery will be an kind of achievement than a challenge in the future. සැලසුම් සකස් කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම පාරිසරික සැලසුම් සකස් කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම සියලු දෙනාගේම පාර්ශවකරුවන් සියලු දෙනා මේකාබද්ධ කරගත් සැලසුම් සකස් කිරීමකට ගියොත් ඒ වගේම ධනාත්මක ආකල්ප සංවර්ධනයක් ලංකාව තුළ සිද්ධ වුණොත් අපි පරිසරය ආරක්ෂා කරන පරිසරයට ආදරය කරන පිරිසක් අපිට යලිත් මේ දේශය තුළ ගොඩනගන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා කියන එක කියන්න කැමතියි. අපේ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා තමයි ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් වෙන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලට අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ. ඒතර මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මම ඉගෙනගත්ත අනුමැතිය ලබා දෙද්දී ඒ ව්‍යාපෘති තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක වලට අනුව කොහොමද අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ කියලා එම ඉලක්ක ජනතාව අතරට දැනුම ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන එකත් මේකෙන් මම ඉගෙන ගත්තා. තාම වැදගත් කොට සලකනවා මිනිසා පමණක් නෙවෙයි මේ පෘථිවිය ඒ වගේම සමාජය සහ ආර්ථිකය කියන කටයුත්තේදී ආර්ථිකය පමණක් දියුණු කරලා වැඩක් නැහැ.
මොකද අපිට ඊටාම වැදගත් වෙනවා මිනිසාගේ කියන්නේ මේ කින කාරණා තුනම ශක්තිමත්ව තුලිත භාවයෙන් යුක්තව පවත්වාගෙන යාම ඒ තුල තමයි ලෝකයේ පැවැත්ම ඉදිරියට ළඟා කර ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික කියන සියලුම ආයතන වලින් කරන ව්‍යාපෘති ද්විකරණය නොවෙන්නට වැඩ බෙදලා දීලා ලින්ක් එකක් එක්ක යනවනම් ව්‍යාපෘති වලින් සාර්ථක ඵලදායීත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජනතාව සහ දේශපාලන අධිකාරිය රාජ්‍ය අංශය කියන මේ අංශ තුනම ඒකාබද්ධ කරලා සැලසුම් සකස් කිරීමේදී සහභාගීත්ව ප්‍රවේශයකින් සහභාගීත්ව සැලසුම්කරණයක් වෙනවනම් තිරසාර ඉලක්ක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම හිතන්නේ මේක මගේ පෞද්ගලික මතය. මම දකින්නේ පෘථුවිය කියන්නේ බැලුම් බෝලයක් වගේ කියලා. මොකද මේ තියෙන සම්පත් ඔක්කොම අජීවී සජීවී සියලුම සම්පත් බැලුම් බෝලයක් ඇතුලේ තියෙනවා වගේ තමයි. ඉතින් අපි මේ සම්පත් හරියාකාරව තිරසාර අනාගතයක් ගැන හිතන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරොත් මේ බැලුම පිපිරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා මේ තිරසාර විදිහට මේ තියෙන සම්පත් භාවිතා කිරීම අපේ ලොකු වගකීමක්. මොකද සම්පත් කියන්නේ සීමා සහිත දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මේක හරි පරිස්සමෙන් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපේ පුංචි ළමයි ඒ වගේම තරුණ පිරිස ඒ වගේම වැඩිහිටි අපි සියලු දෙනාගේම ආකල්පමය වෙනසක් ඇති වුණොත් තමයි අපිට අපේ පරිසරය රැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි පරිසරය රැක ගන්නකොට අපි තමන් ගැන හිතන්න ඕනි, තමන් වෙනස් වෙන්න ඕනි. අද සමාජයේ ගත්තාම මේ වෙනකොට පරිසරය දූෂණය වෙලා තියෙන්නේ මේ අපි COVID-19 එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන මාස් වලින්. ඇත්තනම අඩිය තියන්න තැනක් නැහැ වගේ අපි නගරවල, ගම්මානවල, පාරවල් වල හැමතැනම. ඉතින් මෙතනදී මම හිතනවා නම් මම පාවිච්චි කරන දේ මමම විනාශ කරලා දාන්න ඕනි කියලා. එහෙම හැමෝම හිතනවා නම් අපේ පරිසරය ලස්සන වෙනවා. එතකොට පරිසරය ආරක්ෂා වෙනවා. සමාජය ලස්සන වෙනවා. ඇත්තටම මිනිසුන්ට හොඳ රටක් ඉදිරියට දකින්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක තමයි මගේ චේතනාව, මගේ සිතුවිල්ල. Stockholm+50 ப்ரோக்ராமுக்கு வந்த பிறகு எனக்கு தோன்றின ஒரு ஆசை, அதாவது எனக்கு தோன்றின ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, சமூக வலைத்தளங்களில் பல்வேறு விதத்தில் பயன்படுத்திட்டு வர நான் சமூகத்தை சூழலை அழகுபடுத்தணும், சூழலை பாதுகாக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தினூடாக சமூக வலைத்தளங்களில் சூழல் சம்மந்தமான ஒரு பேஜை உருவாக்கி அதற்கு அதை மேலோங்கிறதுக்கான சில செயற்பாடுகளை செய்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணக்கரு வந்து எனக்குள்ளே தோன்றுனுச்சு. තවත් කෙනෙක් කරනකම් බලා ඉන්නේ නැතුව අපි අපිම විසින් මේ දේ කරනවා නම් මීට වඩා ලොකු ප්‍රගතියක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. சூழலை பாதுகாப்போம் என்பது எமது பேச்சில் மட்டுமல்ல, எமது செயலிலும் செயல்படுத்தி காட்டுவோம். பரிசரை ரකින්න කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක කරලම පෙන්නන්න. நாங்கள் இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டியது நமக்காக மட்டும் இல்லை, எமது எதிர்கால சந்ததியினருக்காகவும் தான். අපි කරන සුළු වෙනස පරිසරයට විශාල වෙනසක්. This great initiative has now enabled the country to come together and to voice their inputs on climate change and sustainable development on behalf of Sri Lanka.